السلام علیکم ناظرین، آپ کو کیبنٹ آور میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ حکومت کا حقیقی فلاحی ریاست کے قیام کی جانب اہم قدم، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے میں توسیع کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملتان، لاہور اور گجرانوالہ کے لیے مزید 4 کھانے کے ٹرکوں کا افتتاح کیا۔ رواں سال اکتوبر تک منصوبے کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلا دیا جائے گا۔ پناہ گاہوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت کھانے کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ مشین کے استعمال کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی مجوزہ قانونی ترامیم کے حوالے سے بریفنگ۔ ای وی ایم سے متعلق آگاہی مہم ترتیب دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان میں موجود غیر ملکی صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر اجلاس۔ غیر ملکی صحافیوں کی پاکستان آمد اور ان کو ویزا سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے معاملات پر بھی تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی صحافی برادری کی سہولت کی خاطر وزارت اطلاعات کے خصوصی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے اقدامات کو سراہا۔ پی آئی اے کی کابل کے لیے خصوصی پروازیں۔ کابل میں پھنسے پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو پاکستان لایا جا رہا ہے۔ سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک کابل ایئرپورٹ پر افغان سول ایویشن اور نیٹو افواج کے حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر منصور خان کے ہمراہ انتظامی امور اور آپریشنز کا جائزہ لیں گے۔ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار کے حامی ہیں، دہشت گردی کے خلاف اور خواتین کے تحفظ سے متعلق طالبان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کو فضائی اور زمینی راستے سے افغانستان سے واپس لایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ڈنمارک اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عالمی برادری افغانوں کی فلاح و بہبود اور معاشی معاونت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عالمی برادری کے ساتھ مل کر مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے جمیکا میں شروع ہو رہا ہے۔ میچ رات 8 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی ٹیم سیریز برابر کرنے کے لیے پرعزم۔ ناظرین، کیبنٹ آور میں ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں۔ مزید اہم موضوعات بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان۔ اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام۔ یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی۔
यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल। ब्रेक के बाद कैबिनेट आर में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे मौजूदा हुकूमत के इनिशिएटिव्स का, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खासे पुरज़्म और मुतहर्रिक भी नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का हकीकी फलाही रियासत की जानिब अहम कदम और एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम में तोसी कर दी गई है और इस मुतालिक देखा गया वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्तान, लाहौर और गुजरांवाला के लिए मज़ीद 4 खाने के ट्रक्स का इफ्तिताह किया है। और नाज़रीन, रवां साल अक्टूबर तक मनसूबे का दायरा कार मुल्क भर में फैला दिया जाएगा और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि पनाहगाहों और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत खाने के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नाज़िया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, आइए आपसे शेयर करते हैं। इसका कोई पोस्टमार्टम करते रहते हैं कि क्या फीडबैक आ रही है, यानी कोई जी बिल्कुल क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ना पनाहगाह में भी और इसमें ये खाने की क्वालिटी का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि मैं वजह बताता हूँ। होता क्या है, जब गरीब आदमी को आप चीज़ें देते हैं ना तो वो कंप्लेन नहीं करते, वो तो खुश होते हैं ना कि बेचारे को अगर किसी भूखे, तो आपने ज़रा सर इसकी इज़्ज़त नफ्स को बाकायदा मेरी हदायत है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स डैमेज ना हो, उनको, वो हमारे मेहमान हैं। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी और इंतहाई अहम कदम आज उठाया गया है हुकूमत की जो फलाही रियासत के लिए इक़दाम हैं उसमें, और एहसास प्रोग्राम के तहत ये एहसास कोई भूखा ना सोए के हवाले से ये इक़दाम है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस प्रोग्राम में, मज़ीद क्या जो चीज़ें हैं वो शामिल होने जा रही हैं, नवीद अज़हर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा, आज 4 मज़ीद फूड ट्रक्स का इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज जो 4 फूड ट्रक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं ऑलरेडी, जो फूड ट्रक्स काम कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें 2 फूड ट्रक्स जो हैं वो लाहौर में मजीद ऐड हुए हैं, जहां पहले से कुछ फूड ट्रक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक गुजरांवाला के लिए और एक मुल्तान के लिए। और हुकूमत का इसके ऊपर इरादा है, जो आज ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि इस रवां साल के अक्टूबर के माह तक ये तकरीबन इसका दायरा कार जो है वो 29 सिटीज़ और 40 जो है फूड ट्रक्स जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और जिसमें एहसास प्रोग्राम के तहत सर्वे किया गया है कि जहां सबसे कम आमदनी वाले लोग और गरीब और मतवसत जो तबका है वो मौजूद है, वहाँ ये फूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और आज ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने जब इनका इफ्तिताह किया इन 4 नए ट्रक्स का, तो इस मौके पे उन्होंने जो मुख्तलिफ हुक्काम मौजूद थे उनको खुसूसी तौर पर हदायत की कि क्योंकि ये जो तबका है, जो गरीब तबका है, ज़ाहिर है उनकी रसाई ऊपर तक नहीं कि वो किसी को कंप्लेन कर सकें या वो बता सकें। तो वज़ीर आज़म की तरफ से हदायत दी गई कि इनके खाने के जो मयार हैं वो खुद उसके ऊपर निगरानी रखें वो इदारे, और उसके ऊपर बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखा जाए और कोई किसी किस्म की शिकायत भी ना आ जाए, जिस पे उनको ब्रीफिंग में भी बताया गया कि मयार को कायम रखने के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो भी बनाया गया है, और फूड ट्रक्स खुद भी हाइजेनिक फूड जो है वो प्रोड्यूस करने के हवाले से तरतीब दिए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जो एहसास के तहत दीगर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि पनाहगाहों के अंदर भी फूड का जो मेयार है, खाने का जो मेयार है, उसको भी यकीनी बनाया जाए।
اور یہ عمل اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی صحت اور اس پورے معاملے کے ساتھ جو پاکستان کا مزدور ہے وہ اس کو محسوس ہو کہ وہ ایک فلاحی ریاست کے اندر کام کر رہا ہے۔ بریفنگ میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ جو مزدور ہیں جب یہ اپنے پیسے یہ کھانے کے 2 وقت کے کھانے کے بچائیں گے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کے گھر پہ بھی پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت اور دیگر معاملات کے اوپر جو ہے وہ بہتر انداز میں توجہ دے سکیں گے۔ اور اس پروگرام کو اکتوبر تک تو اس کا دائرہ کار 40 ٹرکوں پہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر فردر بھی اس کو ملک بھر میں ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ جی صحیح۔ اچھا نوید، جس طرح غریب طبقے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور خاص کر کے انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا، جس طرح سے انتظامات کی جا رہے ہیں اور اس پروگرام میں مزید توسیع بھی کی جا رہی ہے، انتظامات کو لے کر وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار کیا؟ وزیر اعظم کی جانب سے کیا کہا گیا اور انہوں نے کچھ ہدایت دی ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو میں آپ کو ایک فلاحی ریاست کا جو کنسیپٹ ہے موجودہ حکومت کے ذہن میں، اس کا پورا ایک پلان ہے جس کے تحت نہ صرف یہ کہ کھانے کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں جو جن ریاستوں کا وزیر اعظم اکثر اگزامپلس بھی دیتے ہیں، وہاں یہ ریاست جو ہے وہ کسی بھی فرد کو اس طرح نہیں چھوڑتی کہ وہ بیار و مددگار ہو، اس کو کھانا نہ ملے، رہائش نہ ملے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ پورا جو پلان بنایا گیا ہے، آپ کو پتہ پناہ گاہیں ایک پورا پروجیکٹ ہے جس میں اگر فار فلانگ ایریا سے کوئی بندہ اسلام آباد، لاہور، کراچی یا بگ سٹیز کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ فٹ پاتھوں پہ ان کو راتیں گزارنی پڑتی تھیں اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی وہ بھوکے رہتے تھے۔ اگر کسی غریب کا بچہ کہیں اپلائی کرنے کے لیے آتا تھا تو اس کو کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، اگر اس نے کہیں اسٹے کرنا ہوتا تھا تو اچھی خاصی اس پہ اماؤنٹ خرچہ ہوتی تھی۔ تو اب یہ اس فلاحی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ پورا ایک میکانزم بنایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ مزدور کے لیے یہ کھانے کا بھی بیسیکلی کھانے جو پرووائڈ کیے جائیں گے وہ ان بیلٹس اور ان ایریاز کے اندر روٹس وہاں رکھے گئے ہیں جہاں مزدور طبقہ اور چھوٹے لیول کا جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کی زیادہ آمد و رفت ہے اور وہ مزدوری کر کے وہاں اسٹے کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ان دہلیز پہ ان کو کھانا ملے، یہ نہیں کہ کھانا لینے کے لیے وہ خود آئیں، بلکہ فیکٹری ایریا لاہور کے اندر بھی آج بریفنگ میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ روٹس وہ رکھے گئے ہیں جہاں فیکٹریوں سے مزدور جب فارغ ہوتے ہیں ڈیوٹی کے بعد، وہ جس اسٹیشن پہ جس جگہ پہ اسٹاپ پہ موجود ہوتے ہیں، یہ فوڈ ٹرک جو ہے ان کے پاس جائے گا اور ان کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ اور جو اس کا فیڈ بیک واپس آئے گا، مزید اس سسٹم کو، نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ تو یہ ایک پورا فلاحی ریاست جس کا وزیر اعظم اکثر ذکر کرتے ہیں، مدینے کی ریاست کے اصولوں کے اوپر جو ہے اس پروگرام کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور فیڈ بیک کے ساتھ اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ جی یقیناً فیڈ بیک کے ساتھ اس کو مزید بہتر بھی بنایا جائے گا۔ محمد نوید اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کے حوالے سے ہی آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے آگاہی مہم مرتب کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئے ہیں کہ عوام اور تمام شراکت داروں کو اس عمل کے فوائد سے آگاہ کیا جائے اور بلا جواز تنقید کا حقائق کے ساتھ جائزہ پیش کیا جا سکے، وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ بالکل، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی جو مجوزہ قانونی ترامیم ہیں ان سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا، اور ان اقدامات کا مقصد انتخابات کے عمل کو شفاف بنانا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء چودھری فواد حسین، شبلی فراز، مشیر وزیر اعظم برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور نادرا وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے سینئر افسران بھی شریک تھے، اور تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو بہتری آئے گی اس عمل میں اس کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی، بریفنگ بھی دی گئی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت افغانستان میں موجود غیر ملکی صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق بھی اجلاس ہوا۔ وزیر اطلاعات نے وزیر اعظم کو افغانستان میں موجود صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے وزارت اطلاعات کے جو اقدامات ہیں ان سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس اجلاس میں غیر ملکی صحافیوں کی پاکستان آمد اور ان کو ویزے سمیت جو دیگر سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
यकीनन पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है और आलमी मीडिया की अगर बात करें और आलमी सतह पर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो अब तक मौक़िफ़ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है गैर मुल्की सहाफ़ियों को उस हवाले से पाकिस्तान को पज़ीराई मिल रही है। और कल ही मैं देख रहा था कि CNN में एक इंटरव्यू नशर किया गया है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की सरहद पर जिस तरह से इक़दाम किए गए उनको अप्रिशिएट किया गया। और साथ ही साथ आपको बता चलें कि वज़ीर इत्तलात ने बताया है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों की सहूलत के लिए वज़ारत इत्तलात में ख़ुसूसी सेल कायम किया गया है ताकि मौसूल शुदा दरखास्तों पर फ़ौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। और वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी बरादरी की सहूलत की खातिर वज़ारत इत्तलात के ख़ुसूसी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के इक़दामात को भी सराहा है। और इजलास से मुताल्लिक़ आपको बताएं कि इजलास में मीडिया के हवाले से दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार, आज़ाद और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और इस मुताल्लिक जैसा कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनखला के हवाले से अब तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं इस मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने डेनमार्क के हम मनसब से टेलीफोनिक रबता किया और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से उन्होंने बातचीत की। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तफसीली तौर पर उस पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से कहना था कि हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान और डेनमार्क के जो वज़ीर आज़म हैं मैटे फ्रेडरिक्सन उनके दरमियान जो मुफस्सल तबादला ख्याल हुआ है, तफसीली तौर पर बातचीत की गई है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, उसमें मज़ीद क्या किरदार जो दीगर ममालिक हैं वो अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान से डेनमार्क के शहरियों के इनखला के सिलसिले में डेनमार्क हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत भी कर रहा है। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और दुनिया अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा हक़ाइक़ का इदराक रखती है। वो जानती है कि अफ़गानिस्तान की जो भी सूरत हाल होगी उसके असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ेंगे। यकीनन, और इसके साथ साथ अफ़गान शहरियों की सिक्योरिटी और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए ये कहा गया है। और अफ़गानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए इज्तिमाइयत पर मबनी सियासी तस्फ़िये और आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफ़गानों की फ़लाह बहबूद और मुआशी मुआवनत के लिए अपना किरदार अदा करे। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा जैक कोफोर्ड ने अफ़गानिस्तान में डेनिश शहरियों के इनखला के हवाले से मुआवनत को सराहते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। और इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि ना सिर्फ आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की पज़ीराई हो रही है बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसकी तारीफ़ की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं और इसीलिए अफ़गानिस्तान में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के हामी हैं। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग उन्होंने दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि तालिबान की जानिब से दहशत गर्दी और ख़वातीन के हवाले से बयान का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्ते से अफ़गानिस्तान से वापस लाया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना खुला है और गैर मुल्कियों को वहाँ से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम से मुसलसल आगाह करता रहा है और उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर भी दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले ताकि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जा सके, जिस पर अभी तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। नाज़रीन, PIA की काबुल के लिए खुसूसी परवाज़ों से काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाया जा रहा है। और इसी मुताल्लिक आपको बताते चलें कि CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने काबुल एयरपोर्ट पर अफ़गान सिविल एविएशन और नेटो अफवाज के हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। और यकीनन PIA की जानिब से जिस तरह सहूलत दी गई है और कल हम देख रहे थे कि गैर मुल्की सफारतकार और जो मुसाफिर वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से PIA के अमले की भरपूर तारीफ़ की गई और PIA की जानिब से जिस तरह से इक़दामात किए गए और जिस तरह से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और ये कहा गया कि यकीनन ये इक़दामात लायक तहसीन है। और हम देख रहे हैं कि PIA की जानिब से जिस तरह से खुसूसी परवाज़ें जारी की गई हैं और खुसूसी परवाज़ों से काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाया जा रहा है। और अब तक पाकिस्तान एयरलाइन की जानिब से इक़दामात किस तरह से किए जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। अमजद अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अमजद अली, हमने देखा कि गैर मुल्कियों की जानिब से और जो मुसाफिर PIA के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचे उन्होंने
PIA के इक़दामात की भरपूर तारीफ की है और आज खुसूसी परवाज़ों से काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाया गया है। अब तक जो पेशरफ्त हुई है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो इस हवाले से खुसूसी इक़दाम कर रही है और ख़ासकर जो पाकिस्तान का काबुल में सफारत खाना है, जो उनकी तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत ही तारीफ के काबिल हैं। यहाँ पर जो मुसाफिर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे तकरीबन 4:30 बजे ये PIA की पहली परवाज़ पहुँची। ये एयर बस है A320। तो इसमें 104 मुसाफिर सवार थे, जिसमें 30 जो है वो फिलीपींस के लोग हैं और बाकी जो है वो अफगान भी हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं। तो उन मुसाफिरों से जब PTV ने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी दिनों से वो वहाँ काबुल में छुप रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे थे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा था। और इन हालात में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वहाँ वो दिन रात काम कर रहा है और उन्होंने इनको वहाँ से इवैक्यूएट किया। तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी वहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर रहे थे और कुछ जो फिलीपीन के लोग हैं उन्होंने तो यहाँ पर पहुंचकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अगरचे उनको उर्दू नहीं आती लेकिन ये नारे उनको ज़रूर याद थे, उन्होंने ये नारे भी लगाए और एक खुशी का इजहार उन्होंने किया और उनके चेहरे से जो है वो मुस्कुराहट और खुशी के जो आसार हैं वो वाज़े नज़र आ रहे थे। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो दूसरी फ्लाइट भी जो बोइंग 777 तैयारा है वो पहुंचने वाला है यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जिसमें तवक्को की जा रही है कि तकरीबन 320 मुसाफिर उसमें सवार होंगे। जी सही। अच्छा अमजद, ये भी बताइएगा कि जो वीज़ा है और सफरी दस्तावेज़ात हैं उसके हवाले से इंतजामात क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से जो है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि वो वहाँ से उनका इनखला किया जाए, तो यकीनन इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करने में कुछ मुश्किलात भी आ रही होंगी। तरीक़ाकार क्या अपनाया जा रहा है? जी, एम्बेसी दिन रात इस हवाले से काम कर रही है और कुछ स्पेशल परमिशंस भी कुछ लोगों को दी गई हैं, खासकर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो बाहर की मुल्कों के साथ जो काम कर रहे थे जिनकी जिंदगियों को ज्यादा खतरा था, उनको स्पेशल परमिशंस भी दी गई हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान पहुंचकर भी उनको वीजे जो हैं वो इशू किए गए हैं इस सवाल। लेकिन इसके अलावा जो एम्बेसी खासकर वहाँ पे इंतजाम कर रही है वो वहाँ से पहले उनको एम्बेसी में वहाँ पे बुलाया जाता है, वहाँ से एम्बेसी उनको एस्कॉर्ट करके उनको अपनी हिफाजत में जो है वो वहाँ से वो एयरपोर्ट मुंतकिल करते हैं, फिर एयरपोर्ट से जो है वो PIA की परवाज़ों के जरिए यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। अच्छा अमजद, बताइएगा कि CEO PIA अरशद मलिक साहब ने काबुल एयरपोर्ट पर अफगान सिविल एविएशन और नेटो अफवाज के हुक्काम से अहम मुलाकातें भी की हैं, इस हवाले से उन्होंने कुछ शेयर किया है, कुछ बताइएगा, हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। जी, वो इसी फ्लाइट से वो भी वापस आए हैं जो अभी 320 जहाज यहाँ पे वापस आया है, उसी फ्लाइट से वो भी वापस आए हैं। वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात की है कि किस तरह से जो है वो PIA और पाकिस्तानी सफारत खाना जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनके सफारत खानों से कैसे कोऑर्डिनेशन करके ताकि ये जो प्रोसेस है, ये जो हालत है इस वक्त बनी हुई है वो गैर यकीनी किसी एक सूरत हाल है और कोई भी चीज़ जो है अपने तरीकाकार के मुताबिक नहीं चल रही, तो कोऑर्डिनेशन को मरबूत अंदाज में करने के लिए जो है उन्होंने वो मुलाकातें की और उनमें उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे इसको मजीद स्मूथली बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि PIA जो है वो परवाज़ों में मजीद इजाफा करे क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग जो है वो मुंतज़िर हैं ताकि वो दूसरे मुल्कों को जा सकें। जी बहुत शुक्रिया अमजद अली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PIA की काबुल के लिए खुसूसी परवाज़ें काबुल से फंसे पाकिस्तानियों को मुंतकिल कर रही हैं और गैर मुल्की भी इनमें शामिल हैं। और नाज़रीन, इसी मुतालिक तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान ने PTV न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाना गैर मुल्की सफारतकारों को पाकिस्तान लाने में मदद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर PIA ने काबुल से मुसाफिरों को लाने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए हैं और उनको मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
جب افغانستان کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ایویکویشن پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتحادی افواج نے اپنے ممالک کے لوگوں کو ڈائریکٹ ایویکویٹ کر کے کسی تھرڈ پارٹی لکھی گئی، لیکن باقی تمام نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. اس میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یو این کے ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں، فورن مشنز ہیں جو اسٹیشن تھے کابل کے اندر مختلف ممالک کے، وہ تمام جو ہیں وہ ایویکویٹ ہو کے پاکستان ہی آ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں پاکستان ایمبیسی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دن رات کام کر رہی ہے اور وہ بہت جلدی ایسے لوگوں کے ویزا پروسیس کر رہے ہیں، جس میں پی آئی اے کے دفاتر بھی اپنا کردار ادا کریں. پی آئی اے کے ہم نے ایک پوائنٹ رکھ لیے کہ اگر آپ پی آئی اے کے دفتر میں بھی آ کے اپنا پاسپورٹ دے دیں گے تو پی آئی اے بھی آپ کو ویزا لگوا کے دے دے گا ایسی تمام صورتحال کے اندر. اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت کی پر ہم لوگ بھی ایویکویشن کی فلائٹ چلا رہے ہیں، جس میں ہم ان ایسے تمام لوگوں کو فارن مشنز کے غیر ملکی نیشنلز کو وہاں سے ایویکویٹ کر کے ہم پاکستان لے کے آ رہے ہیں. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ اپنے شہریوں اور غیر ملکیوں کو اور سفارت خانوں کے جو انخلا ہے اس کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے. خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں انہوں نے گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ کابل سے لوگوں کے انخلا کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں. پی آئی اے کے 2 خصوصی طیارے کابل سے 350 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچیں گے اور پی آئی اے کی جو پہلی خصوصی پرواز ہے وہ آج سپہر اسلام آباد پہنچی ہے. جی ہاں، پرواز میں ورلڈ بینک اور عالمی تنظیموں اور اداروں کے اہلکاروں سمیت مختلف مسافر شامل ہیں. We would like to first of all welcome you at the Embassy of Pakistan for sending you from the 2 PIA flights today. I would like to underline here that Pakistan Embassy, Pakistan government will continue to provide this assistance to international community members here, our Afghan brothers and sisters here, for those who want to go to Pakistan at this time of their need. PIA has resumed flights from yesterday. They are running special flights. 2 flights will also be coming tomorrow hopefully, and onwards more flights will be coming in the coming days. I request you to be patient, cooperate with us so that there is no panic, and we will ensure we'll make best of our efforts so that your transfer to Pakistan takes place in a very smooth manner. افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان بات کر رہے تھے اس حوالے سے. ناظرین، غیر ملکی شہریوں نے کابل سے محفوظ انخلاء کے لیے پاکستان کی حکومت کے اقدامات کو بھرپور سراہا ہے. I'm Mr. Ricardo Takbad of Afghan Wireless Communication Company. We are here in the Pakistan Embassy now. We thank you for the effort that you've done for us as you help us Filipinos here from our company, 21 total numbers. We thank you for your effort that at last now we can go out of this country peacefully and safe. So we thank you for everything that you've done for us. We're very thankful for this opportunity that Pakistan government has organized this repatriation for the rest of my team. We've been trying very hard to take this opportunity, and now we're very happy that we'll be coming home. Philippine Embassy in Islamabad had been coordinating with the Pakistan Embassy here in Afghanistan. So right now, with the assistance of Pakistan Airlines, we are here waiting for our flight. ناظرین، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان میں موجود غیر ملکی صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے کیے جانے والے اب تک کے جو اقدامات ہیں اس پر اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو اس متعلق بریفنگ دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے ہارون الہی تور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہارون صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، غیر ملکی صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے اجلاس ہوا، وزیر اعظم کو اس متعلق بریفنگ دی گئی، تمام تر تفصیلات شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ.
جی بالکل، افغانستان کی صورتحال خاص طور پر افغانستان کا دارالحکومت کابل جو ہے اس وقت پورے عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ خاص طور پر اپنے بڑے صحافی جو ہیں ان کو وہاں پہ پہنچانے اور بعض صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے سہولتوں کا منتظر ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں خاص طور پر اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ افغانستان میں جو صحافی موجود ہیں ان کو اگر انخلاء چاہیے وہاں سے، افغانستان اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے صحافی تو اس سلسلے میں پاکستان کس طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے وزیر اعظم کو ان ڈیٹیل بریف کیا کہ مکمل جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے یا ایسے صحافی جو وہاں پہ کوریجز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس سلسلے میں پاکستانی سفارتخانہ جو ہے وہ مکمل سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے صحافی افغانستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں اس سلسلے میں انہیں پاکستان کی جانب سے جو بھی سہولیات درکار ہیں وہ یقینی بنائی جائیں گی۔ صحیح ہارون، افغانستان کے حوالے سے جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر بھی یقیناً اجلاس میں تفصیلی طور پر بات ہوئی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی یہ جو اجلاس تھا یہ تو خاص طور پر میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے تھا، تاہم وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کلوزلی انٹیکٹ ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلسل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یونیلیٹرلی نہیں کرنا چاہتا، پاکستان اجتماعی طور پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ جی ہارون، اسی متعلق میں مزید جاننا بھی چاہوں گا کہ افغانستان میں حالات معمول کی جانب لوٹ رہے ہیں اور مستقبل میں حالات موافق رہیں گے، اس بارے میں طالبان کو عالمی برادری کی جانب سے جو رسپانس مل رہا ہے اس پر پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا، اور آگے مستقبل کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے کیا لائحہ عمل اپنایا جا سکتا ہے، اس پر بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ صورتحال کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں نئی حکومت بننے کے حوالے سے پاکستان خاص طور پر خطے کے جو ملک ہیں، جو اہم ترین ممالک ہیں، ان کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر خارجہ جو ہے وہ 4 جو خطے کے اہم ملک ہمسایہ ممالک ہیں ان کے دورے پر جا رہے ہیں تاکہ اس حوالے سے مشاورت کی جائے اور افغانستان میں نئی حکومت جو بنتی ہے اس کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی مسلسل عالمی برادری کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ترک صدر کے ساتھ ان ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ ڈنمارک کی پرائم منسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے، ڈچ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے، برطانیہ کی پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے۔ مسلسل عالمی سطح پر وزیر اعظم رابطے میں ہیں تاکہ پاکستان کا جو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ایک محفوظ اور پرامن مستقبل، پرامن جو افغانستان ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی مفاد میں ہے۔ جی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا، اور خاص کر کے غیر ملکی صحافیوں کے انخلاء کے حوالے سے اور غیر ملکی شہریوں کو جس طرح سے وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے اس پر اب تک جو حکومت پاکستان کی جانب سے اقدامات کیے گئے اس پر بریف کیا گیا۔ اس متعلق ہارون الہی طور اور تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ہارون، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں۔ عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़राइज़ की अदायगी के जज्बे से सरशार कांस्टेबल जमाल कलहोड़ो को 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर एजाज़ दिया जाएगा। इस हवाले से फैसला किया गया है। और पुलिस एहलकार के हवाले से आपको बताते चलें कि इसने चंद रोज़ कबल ट्रेन से गिरने वाले एक शख्स की जान बचाई थी, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सराहा गया और ये कहा गया कि फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए जो ये कदम उठाया था इस पुलिस कांस्टेबल ने, वो यकीनन काबिल सताइश है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुरान पाक की सूरत अल माइदा का उन्होंने हवाला भी दिया, जिसका मफहूम ये है कि जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और इसीलिए उन्हें एजाज़ देने का भी फैसला किया गया है। आगे बढ़ेंगे और वज़ीर ख़जाना की बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दत मनसूबे बनाए हैं। कराची में ताजरों और सरमायाकारों से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए कोशां है। बजट में ताजरों को सहूलियात दी गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियाँ बेहतर होंगी तो ताजर सरमायाकारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ताजरों के मफाद में अपनी पॉलिसियाँ बेहतर बनाएगी। People, when they invest under a kind of certain policy guidelines of the government. So same thing with the overseas chamber. I know that you guys brought in a lot of capital, and capital has no religion, no geographic boundaries. It will go where it is safe, where it makes money. Otherwise it will flow out. And we have seen a lot of capital flowing out of Pakistan, from the banking sector, pharmaceuticals, and some others. And maybe a few of you are still thinking of doing the same thing. But I can assure you, have faith in us, and we will make sure that we'll keep you happy, because that's my task. वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि FBR को टैक्स दहिंदगान को हरासा करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुआशी इक़दामात के बाइस पाकिस्तान एक बार फिर मुआशी पावर बनेगा। शौकत तरीन ने कहा कि हम मुल्क में टैक्स के बेस को बढ़ा रहे हैं और इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत और लोगों के अखराजात में मालूमात हासिल कर रहे हैं और FBR और नादरा से भी मदद ले रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि टैक्स अदा न करने वालों की निशानदेही FBR करता है और हम FBR के हिरासमेंट के खात्मे के लिए थर्ड पार्टी की मदद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला नोटिस भेजने के बाद जो टैक्स नहीं अदा करेगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रिटेलर्स को खरीदारी की पक्की रसीद देने का पाबंद बनाया जाए और मार्केट में मिडल मैन के किरदार को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से मुकीम पाकिस्तानियों की रकम भेजने का तनासुब हौसला अफजा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे दरमियाने और कम दर्जे वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। एक सवाल पर शौकत तरीन ने कहा कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान हमारे मफाद में है, जिससे अफगानिस्तान के साथ हमारी तिजारत बढ़ेगी और हमें फ़ायदा होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए हमा वक्त कोशां है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि मुशीर तिजारत का इस मौके पर कहना था कि कोरोना वबा के बावजूद मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि स्टील की मसनूआत पर ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे कारोबारी बिरादरी को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि वो अगले माह की 16 तारीख को ताजिकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें वो ताजिकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस मौके पर गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने मुशीर सनत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को कारोबार में दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिनको मुशीर तिजारत ने फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क का इक़्तिदार संभाले 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और PTI की हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के ऐसे मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जो मुल्क की तारीख में संगे मील की हैसियत रखते हैं। इसी बारे में तफसील जानेंगे हुमा इकबाल से। गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुल्क के गरीब तबके की खुशहाली, नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने और ख़वातीन को मसावी मौक़े फराहम करने के साथ साथ उन्हें बाख्तियार बनाकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने के मौक़े फराहम किए और मुतअद्दिद फलाही मंसूबों और प्रोग्राम्स का आगाज़ किया, जिन्हें आज हर खास व आम की जानिब से सराहा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन मंसूबों और प्रोग्राम्स का संगे बुनियाद रखा या इफ्तिताह किया, उनमें दामिर भाषा डैम,
एहसास प्रोग्राम, BRT, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सस्ते ट्रैक्टर फराहमी स्कीम, किसानों के लिए फलाही इकदामात, बिलियन सुनामी ट्री, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, CPAC इक्तिसादी जोन्स की तामीर, साफ पानी, तालीम, सिवरेज समेत बेशतर मंसूबों का आगाज, पाकिस्तान में गाड़ियों और मोबाइल साजी की सनत को फरोग, टेक्नोलॉजी पार्क्स का क़याम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड, प्लांट फॉर पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान विजन और दीगर शामिल हैं। PTI हुकूमत ने सियाहत के शोबे में भी खातिर ख्वाह इक़दामात किए। इक़्तिदार संभालते ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से तब्दीली का वादा किया था, जिसकी अमली शक्ल टैक्स दहिंदगान का पैसा अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल दौर में इस ख्वाब को सच कर दिखाया कि अवामी हुकूमत का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अवाम को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाया जाए। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारतीय सहाफ़ी की कश्मीरी बच्चों से गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी है और वीडियो में कश्मीरी बच्चे पाकिस्तान और चीन की तारीफ जबकि भारत से नफरत का इजहार कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक का कत्ल और दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन बंदूक से लेकर टैंक तक इस्तेमाल भी करके देखे और भारत कश्मीरियों को दबाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि 95,000 से ज़ायद कश्मीरी भारतीय अफवाज की दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कौमी हीरो राशिद मिन्हाज शहीद को भी 50वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ इस धरती के माथे का झूमर हैं और हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए जाम शहादत नौश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हरासा करने के वाक़े के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। इजलास में पुलिस की तरफ से सुस्त रद्द अमल पर DIG ऑपरेशन को OSD जबकि SSP ऑपरेशन और SP को ओहदों से हटा दिया गया। फ़राइज़ से गफलत बरतने पर DSP और SHO लारी अड्डा समेत ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया। इजलास में वाक़े के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और शनाख्त के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि खातून से दस्तदराजी के वाक़े पर हर दिल दुखी है और जिसने भी गफलत की कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने मुतासिरा खातून से दिली हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें हर सूरत इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि कौम मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा को हमेशा याद रखेगी। राशिद मिन्हाज शहीद के यौम शहादत के मौके पर अपने पैगाम में विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद ने जवां उम्री में ही वतन अजीज़ पर जान निछावर करके अपने लहू से अज़्म हिम्मत और वफाशारी की रोशन तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद के यौम शहादत पर कौम उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान के बहादुर सपूत आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले कम तरीन उमर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का आज 50वां यौम शहादत है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं हुमा इकबाल। राशिद मिन्हाज शहीद 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। मुल्क की फिजाई सरहदों की हिफाजत के जज्बे से सरशार राशिद मिन्हाज ने 14 मार्च 1971 को पाक फजाइया के GDP कोर्स में कमीशन हासिल किया। बाद अज़ां उन्हें ऑपरेशनल कन्वर्जन कोर्स के लिए माड़ीपुर में वाक़े नंबर 2 स्क्वाड्रन में तैनात किया गया, जहां रब्बे कायनात ने उनके मुकद्दर में लाजवाल रिफ़तें लिख रखी थीं। 20 अगस्त 1971 के दिन राशिद मिन्हाज की कुर्बानी से एक नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम हुई। इस दिन राशिद मिन्हाज ने अपने इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया, जिसने उनके T-33 तरबियती तैयारे को हाईजैक करके भारत ले जाने की कोशिश की। राशिद मिन्हाज ने जहाज का कंट्रोल वापस लेने की भरपूर जद्दोजहद की और कबल अज़ी कि जहाज मुल्क की सरहद अबूर कर जाता, उसे ज़मीबोस करने को तरजीह दी। मट्टी के इस बहादुर सपूत ने अपनी जान मादरे वतन पर कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्क की वकार पर आंच तक नहीं आने दी।
راشد منہاس کی اس عظیم قربانی اور ناقابل فراموش شجاعت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ DGISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شہید پائلٹ راشد منہاس نے عظیم قربانی دی اور ملک کی دفاع کے لیے پاک فضائیہ کی روایات کو زندہ رکھا۔ ملک کے لیے ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک مختصر دستاویزی کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کو شجاعت و قربانی کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے لاہور میں سینیٹر اعجاز احمد چودھری سے ملاقات کی اور انہیں سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ تحریک انصاف نے اداروں کو مستحکم کیا ہے اور آئین کی حکمرانی قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سالوں میں ملکی ترقی میں بہتری آئی ہے اور ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، تعمیرات اور زراعت جیسے اہم شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے مشکل حالات میں وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے وزیر اعظم نے کشمیر کے سفیر ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے زیارت میں واقع الہجرہ کالج کا دورہ کیا اور کالج کی پرنسپل اور سٹاف نے استقبال کیا۔ طلباء نے گورنر بلوچستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ گورنر بلوچستان کو تدریسی عمل سے متعلق پرنسپل نے تفصیلی بریفنگ دی۔ سید ظہور احمد آغا نے تعلیمی معیار اور سٹاف کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کے زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں وزیر جیل خانہ جات و ترجمان حکومت پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گریٹر اقبال پارک واقعے کے حوالے سے پولیس کی کوتاہیوں اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا سخت نوٹس لیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ DIG آپریشنز لاہور، SSP آپریشنز لاہور اور متعلقہ SP کو معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس واقعے میں ملوث 20 سے زائد ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ سول اور ملٹری ادارے اس واقعے میں حکومت کے ساتھ تفتیش میں شریک ہیں۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سیف سٹی اتھارٹی کامران خان نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ وزیر قانون پنجاب نے 15 سروس کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے ہدایت کرتے ہوئے لاہور شہر میں لگے خراب کیمرے بلا تاخیر مرمت کرانے کی ہدایت کی ہے۔ راجہ بشارت نے ای چالان کی غیر فعال سائٹس کو فعال بنانے کی بھی ہدایت کی اور اجلاس میں ہواوے کمپنی کے ساتھ ایگزیکٹو کمپنی کے نظر ثانی شدہ فیصلوں کی کابینہ سے منظوری لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کی بات کریں گے اور سوشل میڈیا پر چونکہ آج کل ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور ایسی ہی ایک ویڈیو کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں نازیہ۔ جی بالکل، اور ناظرین چھوٹے بچوں کی شرارتوں کا ہمیں اکثر آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، لیکن جانوروں کی شرارتیں جو ہیں وہ بھی بعض اوقات بہت خوشگوار ہوتی ہیں اور آپ کے نظر کو ہی اچھی نہیں لگتی بلکہ دل کو بعض اوقات چھو لیتی ہیں، اور ایسی ہی کچھ شرارت کووں نے بلی کے ساتھ کی ہے جو کہ انوکھی شرارت ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ اس بلی کے ساتھ حقیقتاً ہوا کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 2 کووں کی بلی کے خلاف انوکھی منصوبہ بندی سوشل میڈیا پر وائرل۔ کمال منصوبہ بندی سے کووں نے بلی کا کھانا چرا لیا۔ کووں کی انوکھی شرارت نے ناظرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔